તો બનાસકાંઠા જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ છે ત્યારે સતત બીજા દિવસે વરસાદી માહોલ જિલ્લામાં છવાયેલો છે। સમી સાંજી બોર્ડર વિસ્તારના ગામડાઓમાં વરસાદનું આગમન થઈ ગયું છે। બાપલા, વાછોલ, કુંડી અને વક્તાપુરા જેવા ગામોમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો। કેટલાક વિસ્તારોમાં તો ભારે પવન પણ ફૂંકાયો। असह्य उकळाट बाद वरसादनी शरूआत थवाथी वातावरणमां ठंडक फैलाई गई छे। वरसादना आगमनथी वहेला वावेतर करेला खेडूतोमां चिंतानो माहोल पण जोवा मळी रह्यो छे। तो अमदावाद बाद गांधीनगर पंथकमां पण वरसादी माहोल छे। बालवा चौकड़ी पर भारे वरसाद वरस्यो। गांधीनगरना बालवा चौकड़ीथी आवी रह्या छे आ दृश्यो। वरसाद वरसता रस्ताओ पर पाणी वहेता थया। बपोर बाद वरसाद वरसवाथी वातावरणमां ठंडक फैलाई गई हती। गांधीनगर जिल्लाना अनेक ग्राम्य विस्तारोमां धोधमार वरसाद पड्यो हतो। वरसादी झापटाथी शहेરના नागरिकोने बफाराथी राहत मળી। હવે તાપીથી અહેવાલ આવી રહ્યા છે। ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધી છે। ઉકાઈ ડેમની જળસપાટી 344.13 ફૂટે પહોંચી ગઈ છે। ઉકાઈ ડેમના 22 પૈકી 10 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે। ડેમમાં હાલ 1,46,675 ક્યુસેક પાણીની આવક છે। ડેમમાંથી 1,24,762 ક્યુસેક પાણી તાપી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે। નીચાણવાળા વિસ્તારોને સાવચેત કરી દેવાયા છે। ડેમની ભયજનક સપાટી 345 ફૂટ છે। तो हवे वलसाडथी आ तस्वीर आवी रही है ते पण आपने बतावीए। वलसाड जिल्लामां वरसादी माहोल सवारथी ज जाम्यो छे। जिल्लामां तमाम तालुका विस्तारोमां वरसाद छे। उपरवासमां भारे वरसादथी नदी नाळाओ बे कांठे वहेता थया छे। लो लेवल कोઝવે अने नाना पुल पर पाणी फरी वळ्या। साळंगपुरथी पीठा वच्चे औरंगा नदी तोफानी स्वरूपे वहेती रही छे। नदी पर आवेला लो लेवल कोઝવે पर पाणी फरी वळ्युं छे। आ तस्वीरो जुओ। पाणी फरी वळवाना कारणे बंने तरफनो संपर्क कपाई गयो छे। नदीथी बीजी तरफ जवा 20 किलोमीटरनो चक्रावो मारवा लोको मजबूर बन्या छे। जिल्लामां हजू भारे वरसादनी आगाही छे। तो दक्षिण गुजरात बाद छोटाउदेपुरथी पण आ तस्वीर आवी रही छे। छोटाउदेपुरनी जीवादोरी समान ओरसंग नदी बे कांठे वहेती थई छे। उपरवासमां वरसादने लई नदीमां पाणीनी पुष्कळ आवक थई रही छे। बोडेली नजीकथी ओरसंग नदी परनी प्रोटेक्शन वॉल पाणीमां गरकाव थई गई छे। ओरसंग नदीथी आ तस्वीरो आवी रही छे ज्यां वरसादने पगले ओरसंग नदी बे कांठे वहेती थई छे। तो राजकोटना धोराजीमां धोधमार वरसाद पड्यो। भारे वरसादने कारणे नदीओमां घोड़ापूर આવ્યું છે। ધોરાજીની સફુરા નદી તોફાની બની ગઈ છે। સફુરા નદીનો કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે। પંચનાથ મહાદેવ મંદિરથી ખેતરે જવાનો માર્ગ ડૂબ્યો છે। કોઝવે પરથી લોકોને પસાર ન થવા માટે તંત્રએ સાવચેતી પણ આપી છે। तो धोराजी ग्राम्य विस्तारों धोधमार वरसाद पड़ी रह्यो छे। धोराजी तालुकाना फरेणी, तोरणिया, मोटी परबड़ीमां वरसादना अहेवाल आवी रह्या छे। तो नानी परबड़ी गामे वरसादने कारणे फूलजर नदी बे कांठे वहेती थई छे। नदी गांडीतूर बनता नानी परबड़ी नजीक कोઝવે डूब्यो छे। चौकी जवाना कोઝવે पर पाणी फरी वळ्या छे। धोराजीथी आ तस्वीर आवी रही छे। पाणी फरी वळता चौकी तरफ जवानो रस्तो बंद थई गयो छे। नानी परबड़ीमां बपोर बाद भारे वरसाद पड्यो छे। धोराजी तालुकाना अनेक गामोमां धोधमार वरसाद पड़ी रह्यो छे। सफुरा नदी पण बे कांठे वहेती थई छे। फरणी, तोरणिया, मोटी परबड़ी गामोमां वरसाद। परबड़ीमां बपोरे 3 वाग्याथी 5 वाग्या लगीमां અત્યંત ભારે વરસાદને કારણે નાની પરબડીની ફૂલજર નદીમાં અચાનક ઘોડાપૂર આવેલ છે। આપ જોઈ રહ્યા છો કે નાની પરબડીની ચોકી જવાનો રસ્તો સંપૂર્ણપણે બંધ છે। નાની પરબડીની ફૂલજર નદી પર જે કોઝવે આવેલ છે એ કોઝવે કારણે પાણીમાં ગરકાવ છે। કોઝવે પર અત્યારે હાલમાં 3 થી 4 ફૂટ જેવું પાણી વહી રહ્યું છે। જેથી કરી નાની પરબડીથી ચોકી જવાનો રસ્તો બંધ। પરબ, ભેસાણ, જૂનાગઢ, વડાલ વગેરે જવાનો રસ્તો બંધ કરેલ છે। तो हवे दक्षिण गुजरातनी जीवादोरी गणातो उकाई डेम के तेनी जे महत्तम सपाटी छे तेनाथी मात्र 0.85 फूट ज बाकी छे। सूरतथी आ अहेवाल महत्वपूर्ण अहेवाल।
ઉકાઈ ડેમની મહત્તમ સપાટી 345 ફૂટ છે અને ઉકાઈ ડેમના 10 દરવાજા ખોલી તાપી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. ઉકાઈ ડેમમાં 1.25 લાખ ક્યુસેક પાણીની આવક સામે પાણીની જાવક પણ 1.25 લાખની છે. ઉકાઈ ડેમના 22 દરવાજા પૈકી 10 દરવાજા ખોલાતા તાપી નદી 2 કાંઠે વહેતી થઈ છે. ઉકાઈ ડેમના 10 દરવાજા પૈકી 8 દરવાજા 5 ફૂટ અને 2 દરવાજા 6 ફૂટ ખોલાતા બારડોલી તાલુકાનો હરિપુરા કોઝવે સિઝનમાં 7મી વખત પાણીમાં ગરકાવ થયો છે. હરિપુરા કોઝવે પાણીમાં ગરકાવ થતા લોકોને 25 કિલોમીટર ફરીને જવું પડે છે. વહીવટી તંત્રએ કોઝવે હાલ અવરજવર માટે બંધ કર્યો છે. તો હરિપુરા કોઝવે અવરજવર માટે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. 8 દરવાજા 5 ફૂટ અને 2 દરવાજા 6 ફૂટ ખોલાયા છે, કારણ કે ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધી રહી છે અને આ પાણી ડેમનું જે છે એ તાપી નદીમાં છોડાઈ રહ્યું છે અને પાણી તાપી નદી 2 કાંઠે વહેવાના કારણે અને પાણીનો પ્રવાહ વહેવાના કારણે હરિપુરા કોઝવે બંધ કરી દેવાયો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે જામનગરના જે દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે તે બતાવી રહ્યા છે કે જામનગર જિલ્લામાં પણ અલગ અલગ વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડ્યો છે. જોડિયા પંથકના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસ્યો. લીંબુડા, હડિયાણા સહિતના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડ્યો છે. જામનગર જિલ્લાના અનેક વિસ્તારોમાં આજે સવારથી જ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. તો જામનગર જિલ્લામાં જોડિયા તાલુકો અને એના આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદના અહેવાલ. સીધી તસવીરો જોડિયાથી આવી રહી છે. જામનગરના જોડિયા તાલુકા અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં સવારથી વરસાદી માહોલ છે અને કેટલાય ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદને પગલે ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી જોવા મળી રહી છે. ખાસ જે ગામની વાત કરીએ તો લીંબુડા, હડિયાણા આસપાસના જે વિસ્તારોના ગામો છે તેમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડ્યો. તો જૂનાગઢમાં પડેલા સાંવેલાધાર વરસાદના કારણે સર્વત્ર પાણી જ પાણી જોવા મળ્યું હતું. વહીવટી તંત્ર અને કોર્પોરેશનની ટીમો ભવનાથ વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. કલેક્ટર અને મ્યુનિસિપલ કમિશનરે પણ સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. પાણી ભરાઈ જતા વાહન વ્યવહારને ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ફાયર વિભાગની ટીમ અને એસડીઆરએફની ટીમો પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. 2 અલગ અલગ તસવીરો આપને બતાવી રહ્યા છીએ, કારણ કે જૂનાગઢમાં જે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો તેના પગલે જે પાણીનો જે પ્રવાહ છે એ જબરજસ્ત ભવનાથમાંથી વહી રહ્યો છે. ગિરનાર પર્વત પર પણ જબરજસ્ત પાણીનો પ્રવાહ આવી રહ્યો છે અને તેના કારણે જે છે ઘણા વિસ્તારોમાં સાંવેલાધાર વરસાદ અને વરસાદનું પાણી ભરાઈ ગયું અને ભવનાથમાં પણ જબરજસ્ત પાણીનો ભરાવો જોવા મળ્યો, જેના પગલે કોર્પોરેશનની ટીમ ભવનાથ વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. કલેક્ટર પણ ત્યાં પહોંચ્યા છે અને સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. જૂનાગઢમાં છેલ્લા 2 દિવસથી ઝરમર વરસાદ પડી રહ્યો છે અને આજે બપોરે 2 થી 4 સમયગાળા દરમિયાન ગિરનાર પહાડ પર લગભગ 60 mm જેટલો વરસાદ નોંધાયો અને આ ભારે વરસાદના કારણે પહાડ પરથી હવા ઉપર થઈને પાણી ખૂબ વેગ માત્રામાં અહીંયા આવે છે. તેના કારણે જે અત્યારે રામોદરપુર જે આ ધોધ એમાં પણ ઘણું પાણી અને ત્યાંથી ઓછો રસ્તા પર આવે અને આથી થોડા વ્હીકલ મુવમેન્ટ વગેરેમાં ટ્રાન્સપોર્ટ ટ્રાફિકમાં થોડા ઇસ્યુ થયા હતા, પરંતુ ત્યારબાદ વરસાદ સ્લો થઈ ગયો છે. ખેલૈયાઓ ચણિયાચોળી, કેડિયું સાથે છત્રી, રેનકોટ પણ તૈયાર રાખજો, કારણ કે નવરાત્રીના રંગમાં વરસાદ ભંગ પાડશે. નવરાત્રીમાં વરસાદના વિઘ્નની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં ખેલૈયાઓ શાંતિથી રમી શકશે ગરબા, પરંતુ વડોદરા, અમદાવાદ, સુરતમાં વરસાદ બગાડી શકે છે નવરાત્રીની મજા. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વાતાવરણ સૂકું રહેવાનું અનુમાન છે. દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ રહેશે.